ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभौ विजयते। श्रीरामचरित मानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। जेउमाने अत्यंत बलवान विज्ञानर धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदगण वंदित ओ गो ब्राह्मण वृंद प्रिय अटंती से ही माया मनुष्य रूपधारी सद्धर्मर रक्षा कवच स्वरूप सर्वहितकारी सीतान्वेषण तत्पर ओ पथिक रूपी नील कमल समान सुंदर श्याम वर्ण रघुवर श्रीराम एवं कुंद पुष्प समान सुंदर गौरवर्ण श्री लक्ष्मण उभय आंभ मानंकु भक्ति प्रदान करंतु। वेदरूपी समुद्रर मंथनरु श्रीराम नामामृत जात होइछि। ताहा हेउछि कली कल्मष विध्वंसनकारी अविनाशी भगवान श्री शंभुंकर सुंदर श्रेष्ठ मुख चंद्र सदा शोभमान जन्म मरण रोगर औषध समस्तंक सुखदाता ओ जानकींक जीवन स्वरूप जेउ पुण्यात्मा पुरुष माने श्रीराम नामामृत निरंतर पान करती से माने धन्य। काशी क्षेत्र होउछि मुक्तिर जन्मभूमि ज्ञानर भंडार एवं पापनाशिनी। सेठारे श्री शिव पार्वती निवास करती। यह जानी सेठारे निवास न करिबा काहीकि जेउ हलाहल विषरे समस्त देवता जळुथिले सेही विषकु जेउ शंकर स्वयं पान करिनेले। रे मंद मन तू सेही शंकरंकु भजु नाहु काहीकि तांक परि कृपाळु आउ किए अछि। श्री रघुनाथ सेठारु आहुरी आगकु चलिले। ऋष्यमुख पर्वत पाखे आसिला। सेही पर्वतरे मंत्री मानक सहित सुग्रीव रहुथिले। अतुलनीय बलर सीमा श्रीराम ओ लक्ष्मण आसुछंती देखि सुग्रीव अत्यंत भयभीत होइगले। कहिले, हे हनुमान, सेही दुई जन पुरुष हेउछंती अत्यंत बलवान ओ रूपवान। तुमे ब्रह्मचारी बेशरे जाई सेमानंको निकटरू देख एवं सेमानंको आसीबार उद्देश्य बुझी मते ठाररे जणाई दियो। जदि सेमानंकु दुष्ट बुद्धि बाली पठाई थाए तेबे मु यथा शीघ्र एही पर्वत छाड़ी पलाई जीवी। यह शुणी हनुमान ब्राह्मण रूप धरी सेमानंको निकटकु गले एवं नतमस्तक होई पचारिले, हे श्यामल ओ गौर शरीरधारी वीरद्वय, आपण दुई जन किए? आपण माने क्षत्रिय रूप धरी केउ उद्देश्य बनरे बुलुछंती? हे स्वामी, एही वनभूमि बड़ कठिन। आपण मानंकर चरण तो बड़ कोमल। आपण माने एठारे काहीकि बुलुछंती? आपण मानंकर कोमल सुंदर अंगत मन को हरण करि नेउछि, अथच आपण माने एही दुसह ग्रीष्म पवन सही बनरे बुलुछंती। आपण माने कण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एही तीन देवतांक भितरु केही ना? आपण माने नर ओ नारायण? आपण कण जगतर मूल कारण ओ सकल लोकर स्वामी स्वयं भगवान, जे कि लोक मानंकु भव सागररु उद्धार करिबाकु तथा पृथ्वीर भार लाघव करिबाकु मनुष्य रूपरे अवतार ग्रहण करिछंती। श्रीराम कहिले, आमे होउछु कौशल राज दशरथंक पुत्र। आमे पितांक आज्ञा मानी वनकु आसिछु। आम दुई भाईंक नाम राम ओ लक्ष्मण। आम सहित मोर सुंदर सुकुमारी स्त्री मध्य थिले। एही वनरे मो स्त्री जानकींकु राक्षस हरण करि नै जाइछि। तेणु हे ब्राह्मण, आमे तांकु खोजी खोजी वनरे बुलुछु। आमे तो आम परिचय इत्यादि कहिदेलु। वर्तमान हे ब्राह्मण, आपणकर निज परिचय बुझाई कहंतु। प्रभुंकु चिन्हि पारी हनुमान तांक पाद धरी भूमि रे लोटी पड़िले। शिव कहउछंती, हे पार्वती, तांकर सेही अपूर्व आनंद अवर्णनीय। शरीर पुलकित हेउथाए, मुखरु वचन स्फुरित हेउ न थाए। प्रभुंकर बेशकु से अपलक नयन रे चाहि रहिले। तापरे धैर्य धरी स्तुति कले।
निज प्रभु को चिन्हि पारिथिबारु तांकु आनंद लागुथाए। हनुमान कहिले, हे स्वामी, मु जहा पचारिली ताहा पचारिबा तो मो पक्षरे स्वाभाविक। अनेक वर्ष परे आपणଙ୍କୁ देखिली, ता मध्य तपस्वी बेशरे। तेणु मु आपणଙ୍କୁ चिन्हि न पारि पचारिली, किंतु आपण किपरि मनुष्यंक परि पचारुछंती? मु तो आपणଙ୍କ मायार प्रभाव रे घुरी बुलुछि, तारी फलरे मु मो निज प्रभुଙ୍କୁ भी चिन्हि पारिली नाही। एके तो मु स्वभावतः मंद, द्वितीय रे मोहर बशवर्ती एवं तृतीय रे कुटिल हृदय ओ अज्ञान। ता बोली हे दीनबंधु भगवान, आपण मध्य मते भूली गले। हे नाथ, मो ठारे बहुत अवगुण रहिछि सत, तथापि स्वामींक मनरु सेवक कदापि विस्मृत न हेउ। हे नाथ, जीव आपणଙ୍କ मायारे मोहित, से आपणଙ୍କ कृपा बଳରେ ହିଁ निस्तार पाई परिबो। ए सबु सत्व हे रघुनाथ, आपणଙ୍କ नामर द्वाही देई कहूछि, मु भजन साधन किछि जाने नाही। केवल प्रभुଙ୍କୁ भरोसा करी सेवक निश्चित रहे और माताଙ୍କୁ भरोसा करी पुत्र निश्चिंत रहे। सेवकर पालन पोषण प्रभुଙ୍କୁ ही करबाकू पड़े। एपरी कही हनुमान आकुल होई प्रभुଙ୍କ चरणरे लोटी पड़िले। एथर से निजर प्रकृत रूप प्रकाश कले। तांको हृदय रे प्रेम भरीगला। श्री रघुनाथ तांको उठाई हृदय रे लगाई आलिंगन कले एवं निजर नेत्र नीरे सिक्त करी तांको आनंद प्रदान कले। तापरे कहिले, हे कपि, मन उणा कर नाही। लक्ष्मण ठारू तुमे मोर दुई गुण प्रिय। समस्ते मते समदर्शी बोली कहंती, किंतु सेवक अनन्य गति होइथिबारु मोर प्रिय। हे हनुमान, मो सेवक एवं एही चराचर जगत मो प्रभु भगवानंकर रूप। एही भावनारे जे अटल रहंती से ही अनन्य भक्त। प्रभुଙ୍କୁ अनुकूल देखि पवन कुमार हनुमानଙ୍କ हृदय आनंदित होइगला एवं तांकर सकल दुख दूर होइगला। से कहिले, हे नाथ, एही पर्वतरे बानर राज सुग्रीव रहुछंती। से आपणଙ୍କର दास। आपण तांको सहित मित्रता स्थापन करंतु। से बड़ असहाय होई पड़िछंती, तांको निर्भय करि दियंतु। से सीतांको खोजाई देबे। से सबु आड़कू कोटी कोटी बानर पठाई पारिबे। एपरी भावरे सबु कथा बुझाई देई हनुमान श्रीराम और लक्ष्मण को कांधरे बसाई सुग्रीवंक निकट को नहीं गले। श्रीराम को देखी सुग्रीव निज जीवन को धन्य मन कले। प्रभुंक चरण रे मस्तक लगाई सुग्रीव बड़ आदर रे प्रभुंक भेटिले। श्री रघुनाथ और अनुज लक्ष्मण मध्य तांको आलिंगन कले। सुग्रीव मनी मनी भावुथांती, हे दैव, सतरे ये कण मो सहित प्रीति करिवे? सेतेबेले हनुमान उभय पक्षर सबु कथा खोली कहीदेले एवं अग्नि को साक्षी रखी उभयंक मध्यरे पारस्परिक प्रीति दृढ़ करिदेले। उभय परस्पर को हृदयर सहित प्रीति कले। निज निज मध्यरे कौनसी भेदभाव रखिले नहीं। तापरे लक्ष्मण श्रीरामंक समस्त वृत्तांत वर्णना कले। सुग्रीव अश्रुपूर्ण नेत्र रे कहिले, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी निश्चय मिलिजिबे। थरे मु एठारे मंत्री मानक सहित बसी कौनसी एक विषय रे विचार करुथिली। सेतेबेले शत्रु कबल रे पड़ी विलाप करुथिबा सीतांकु आकाश मार्ग रे निया जाउथिबार मु देखिछि। आमको देखि से राम राम हा राम डाकी डाकी निजर खंडे वस्त्र तलक पकाई देले। श्रीराम सही वस्त्र खंडिक आण बोली कहिले। सुग्रीव ताहा अविलंबे आनीदेले। वस्त्र खंडिक हृदय रे चापी धरी श्रीराम बहुत शोक कले। सुग्रीव कहिले, हे रघुवीर, शोक छाड़ी देई मनरे धैर्य धरंतु। जहा कले आपणଙ୍କୁ जानकी मिली पारिबे, मु तार सकल उपाय करी आपणଙ୍କ सेवा करिबी। सुग्रीवंक वचन शुणी कृपा सागर बल निधान श्रीराम
ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ସୁଗ୍ରୀବ, ତୁମେ ଆସି ଏହି ବନରେ କାହିଁକି ରହିଛ ତାହା ମୋତେ କୁହ। ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ବାଳି ଓ ମୁଁ ଦୁଇ ଭାଇ। ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଯେ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ରହିଥିଲା ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ମୟ ଦାନବର ମାୟାବୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା। ସେହି ମାୟାବୀ ଥରେ ଆମ ନଗରକୁ ଆସିଲା। ସେ ଆସି ଠିକ୍ ଅଧରାତି ବେଳକୁ ଆମ ନଗର ଫାଟକ ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲା। ବାଳି ଶତ୍ରୁର ସେହି ଆହ୍ୱାନକୁ ସହି ନ ପାରି ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ମାୟାବୀ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ମୁଁ ବି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲି। ମାୟାବୀ ପଳାଇ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଗଲା। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରରେ ଜଗାଇ ଦେଇ ବାଳି କହିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶୁଛି, ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରରେ ଜଗି ରହ। ମୁଁ ଯଦି 15 ଦିନ ଭିତରେ ନ ଫେରିଲି ମୁଁ ମରିଗଲି ବୋଲି ଜାଣିବୁ। ହେ ଖରାରୀ, ମୁଁ ସେଠାରେ ମାସେ କାଳ ଜଗିଲି। ଏ ଭିତରେ ସେହି ଗୁମ୍ଫାରୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଧାର ଧାର ହୋଇ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମାୟାବୀ ବାଳିଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା, ଏଥର ଆସି ମୋତେ ବି ମାରିଦେବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥରରେ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ମୁଁ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ନଥିବାର ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରି ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇଦେଲେ। ସେପଟେ ବାଳି ସେହି ମାୟାବୀକୁ ମାରି ନଗରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ମୋତେ ରାଜପଦରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ସେ ମୋର ବିରୋଧ କଲେ। ସେ ମୋ ସହିତ ଶତ୍ରୁ ପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ମାରିଲେ। ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଏପରିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ହେ କୃପାଳୁ ରଘୁବୀର, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଭୟରେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସକଳ ଭୁବନରେ ବୁଲିଲି। ମାତଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ହେତୁ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏଠାରେ ରହିଛି। ସେବକର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଦୀନ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଦୁଇ ବିଶାଳ ବାହୁ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହେ ସୁଗ୍ରୀବ, ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଣରେ ବାଳିକୁ ମାରିଦେବି। ବ୍ରହ୍ମା ଓ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ବି ତାର ପ୍ରାଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମିତ୍ରର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ନାହିଁ ତା ମୁହଁ ଚାହିଁବା ବି ପାପ। ନିଜର ପର୍ବତ ସମାନ ଦୁଃଖକୁ ଧୂଳି ସମାନ ଭାବି ମିତ୍ରର ଧୂଳି ସମାନ ଦୁଃଖକୁ ସୁମେରୁ ସମାନ ଭାବିବା ଉଚିତ। ଯାହାଠାରେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଏପରି ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ମୂର୍ଖପଣ କରି କାହା ସହିତ କାହିଁକି ବା ମିତ୍ରତା କରେ। ମିତ୍ରକୁ କୁମାର୍ଗରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ସୁମାର୍ଗରେ ଚଳାଇବା ହେଉଛି ମିତ୍ରର ଧର୍ମ। ମିତ୍ର ମିତ୍ରର ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ କରି ଦୁର୍ଗୁଣ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦିଆ ନିଆରେ ମିତ୍ର ପାଖରେ ଶଙ୍କା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସର୍ବଦା ମିତ୍ରର ହିତ ହିଁ କରିବା କଥା। ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ତ ମିତ୍ରକୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରିବା ଉଚିତ। ବେଦଗଣ କହନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ସନ୍ଥ ମିତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ। ଯେଉଁ ମିତ୍ର ମୁହଁରେ ବନେଇ ଚୁନେଇ ମଧୁର ବଚନ କହେ କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଅହିତ କରେ, ମନରେ କୁଟିଳତା ରଖିଥାଏ ଏବଂ ହେ ଭାଇ, ଯାହା ମନ ସାପର ଚାଲି ପରି କୁଟିଳ, ସେପରି ଦୁଷ୍ଟ ମିତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ହିଁ ଭଲ। ମୂର୍ଖ ସେବକ, କୃପଣ ରାଜା, କୁଳଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ କପଟି ମିତ୍ର, ଏହି 4 ଜଣ ଶୂଳ ପରି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ହେ ସଖା, ମୋ ବଳର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ତୁମେ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ତୁମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ, ହେ ରଘୁବୀର, ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାବଳୀ ବୀର ଓ ବିରାଟ ଯୋଦ୍ଧା। ତାପରେ ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦୁନ୍ଦୁଭି ରାକ୍ଷସର ଅସ୍ଥି ଓ 7 ତାଳଗଛ ଦେଖାଇଲେ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ସେସବୁକୁ ଅକ୍ଳେଶରେ ଟାଳିଦେଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅପରିମିତ ବଳ ଦେଖି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ବାଳିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଧ କରିଦେବେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପାଇଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହର୍ଷିତ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାରୁ ସେ କହିଲେ, ହେ ନାଥ,
ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ବଡ଼ିମା ଓ ପରିବାର ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ହିଁ କରିବି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଆରାଧନା କରୁଥିବା ସନ୍ଥମାନେ କହନ୍ତି, ଏସବୁ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ହେଉଛି ରାମ ଭକ୍ତିରେ ବାଧକ। ଜଗତରେ ଯେତେ ବି ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ସେସବୁ ମାୟା ରଚିତ। ପରମାର୍ଥତଃ ସେସବୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ବାଳି ତ ମୋର ପରମ ହିତକାରୀ। ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଶୋକନାଶକ ପ୍ରଭୁ ମିଳିଗଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ତାହା ମନେ ପଡ଼ି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଦିବାନିଶି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭଜନରେ ଲାଗି ରହିବି। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ଶୁଣି ଧନୁର୍ଧାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା କିଛି କହିଲ ତାହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ହେ ସଖା, ମୋ ବାଣୀ ମିଥ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। କାକ ଭୁଷୁଣ୍ଡି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼, ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ନଚାଇଲା ପରି ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଚାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବେଦର ବଚନ। ତାପରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଓ ହାତରେ ଧନୁର୍ବାଣ ଧରି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ କିଷ୍କିନ୍ଧା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ସେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ବାଳି ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବଳ ପାଇ ସୁଗ୍ରୀବ ବାଳି ପାଖକୁ ଯାଇ ଗର୍ଜନ କଲେ। ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ ଶୁଣି ବାଳି କ୍ରୋଧଭର ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାରା ପାଦ ଧରି ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇ କହିଲା, ହେ ନାଥ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୁଗ୍ରୀବ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ସେହି ଦୁଇ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ତେଜ ଓ ବଳର ଶେଷ ସୀମା। ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି କୌଶଳାଧୀଶଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ କାଳକୁ ବି ଜିଣି ପାରିବେ। ବାଳି କହିଲା, ହେ ପ୍ରିୟେ, ତୁମେ ଅତି ଭୟାଳୁ। ଶୁଣ, ରଘୁନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସମଦର୍ଶୀ। ଯଦି ସେ ମୋତେ ମାରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ସନାଥ ହୋଇଯିବି। ଏପରି କହି ସେହି ମହାଭିମାନୀ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ତୃଣ ସମାନ ମଣି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଦୁହେଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଗଲେ। ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ବହୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଲା ଏବଂ ମୁଥ ମାରି ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କଲା। ବଜ୍ର ପରି ମୁଥ ମାଡ଼ ଖାଇ ସୁଗ୍ରୀବ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ, ହେ କୃପାଳୁ ରଘୁବୀର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଥିଲି ଯେ ବାଳି ମୋର ଭାଇ ନୁହେଁ, ସେ ମୋର କାଳ। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ତୁମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ରୂପ ଏକାପରି। କିଏ ବାଳି କିଏ ସୁଗ୍ରୀବ ଚିହ୍ନି ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ବାଣ ମାରିଲି ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଦେହକୁ ଟିକିଏ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ସେତିକିରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବଜ୍ର ପରି କଠିନ ହୋଇଗଲା ଓ ତାଙ୍କର ସକଳ ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଗଳାରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରାଇ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟାନକ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହି ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖୁଥିଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ ବହୁ ପ୍ରକାର ଛଳ ବଳ ଦେଖାଇ ଲଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ଧନୁ ଧରି ବାଳିର ବକ୍ଷସ୍ଥଳକୁ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶର ମାରିଦେଲେ। ଶରାଘାତରେ ବାଳି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ଶ୍ୟାମଳ, ଶିରରେ ଜଟା ମୁକୁଟ, ଅରୁଣ ତୁଲ୍ୟ ନୟନ, ହାତରେ ଧନୁର୍ବାଣ। ବାଳି ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ସେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ସଫଳ ମନେ କଲା। ତା ହୃଦୟରେ ପ୍ରୀତି ରହିଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଚାହିଁ କଠୋର ବଚନ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ,
आपण धर्म रक्षा करने अवतार ग्रहण करिछंती, अथच लुचि छपी मते व्याध परी मारिदेले। मु शत्रु होईगली एवं सुग्रीव मित्र होईगला। हे नाथ, आपण मते केउ दोषरु मारिले? श्रीराम कहिले, रे मूर्ख, शुण, सान भाईर स्त्री, भौणी, पुत्रवधू एवं झियो ए 4 जन जाक समान। एमानंकु जे पाप दृष्टि रे देखे ताकू मारिदेले कौनसी पाप लागे नहीं। रे मूढ़, तू अति गर्वी। तो स्त्री एते करी कहिले भी तू सेथिरे कान देलु नहीं। सुग्रीव मो बाहुबलर आश्रित जानी मध्य रे अधम अभिमानी तू ताकू मारिदेवाकू बसिलु। बाली कहिला, हे श्रीराम, प्रभुंक आगरे मोर चतुरता चलिब नहीं, किंतु हे प्रभु, अंत कालरे आपणकर गति लाभ करी मध्य मु कोण एबे भी पापी होई रही गली। बालीर अत्यंत कोमल वचन शुणी श्रीराम ता मुंड आउसी देले एवं कहिले, मु तुम शरीर को अचल करी देउछि, तुमे प्राण धरी रह। बाली कहिला, हे कृपा निधान, शुणन्तु, मुनि माने जन्म जन्मांतररु साधना करुथांती, तथापि शेष कालरे सेमाने राम बोली कहि पारंती नाही। जहांक नाम बलरे भगवान शंकर काशी रे समस्तंकु समान रूपरे अविनाशिनी गति प्रदान करंती, से ही श्रीराम आज निजे मोर नेत्र सम्मुख को आसी जाइछंती। हे प्रभु, एपरि संजोग कण आउ केबे संभव हेबो? श्रुति गण नेति नेति कही निरंतर जहांकर गुणगान करंती, तथा प्राण और मन को जय करी इंद्रिय मानंकु निवृत्त करी मुनि माने ध्यान कालरे केबे क्वचित जहांकर झलक मात्र पाई थांती। साक्षात सही प्रभु मो सम्मुखरे प्रत्यक्ष विद्यमान। आपण मते अत्यंत गर्वी बोली जानी कहउछंती, तुमे शरीर धरी रख, किंतु एपरी केउ मूढ़ अछि जे से जानी शुणी कल्प वृक्ष काटी तारी डालरे बबुल गछ चारिपटे बाड़ बुझिब। हे नाथ, एथर मो प्रति कृपा करी मु जेउ बर मागुछि ताहा मते प्रदान करंतु। कर्मवश होई मु जेकोसी जोनि रे जन्म निए ना काहींकी, आपणक चरण रे मोर प्रेम रहु। हे कल्याण प्रद प्रभु, ए होछि मो पुओ अंगद। विनय और बलरे ए मोर समकक्ष, एहाकु ग्रहण करंतु। एवं हे देवता और मनुष्य मानंकर नाथ, एहार बाहु धरी नहीं निजर दास करी रखंतु। एपरी बर मागी सारी गलारू फूलमाल छिंडी तले पड़ी गले भी हाथी जेपरी ताहा जानी पारे नहीं। श्रीरामंक चरण रे दृढ़ प्रीति रखी बाली सेहीपरी अनायासरे निजर देह त्याग करिदेला। श्रीराम बाली को निजर परम धाम को पठाई देले। नगरर समस्ते व्याकुल होई धाई आसिले। बालीर स्त्री तारा अनेक प्रकार विलाप करने को लगिला। तार केश मुकुली जाई थाए, से निज देह को संभाली पारु न थाए। तारा को व्याकुल होउथिबा देखी श्री रघुनाथ ताकू ज्ञान प्रदान कले और तार अज्ञान हरण करिनेले। से कहिले, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु नामक पंचतत्वरे एही अधम शरीर गठित होईछि। सेही शरीर तो तुम आखि आगरे एठारे पड़ी रहिछि एवं जीव नित्य। ताहेले तुमे कांदुछ काहींकी? भगवानंक बाणी शुणी तारार ज्ञान उदय होईगला। से भगवानंक चरण तले पड़ी परम भक्ति मिलू बोली बर मागिला। भगवान शिव कहउछंती, हे उमा, प्रभु श्रीराम समस्तंकु काठ कंढेई परि नचांती। तापरे श्रीराम सुग्रीवंकु आज्ञा देले एवं सुग्रीव विधि पूर्वक बालीर सबु मृतक क्रिया कले। तापरे
श्रीराम अनुज लक्ष्मण को बुझाई कहले, तुमे जाई सुग्रीवंकु राज्य देई आस। समस्ते श्री रघुनाथंक चरण रे प्रणाम कले एवं तांको प्रेरणा रे किष्किंधा चलिले। काल विलंब न करी लक्ष्मण समस्त नगरवासी और ब्राह्मण मानंकु डकाई आनिले एवं सुग्रीवंकु राज्य देई अंगदंकु युवराज करिदेले। हे पार्वती, जगतरे श्रीरामंक परि हितकारी गुरु पिता माता बंधु और स्वामी अन्य केही भी नाही। देवता मनुष्य और मुनि समस्ते स्वार्थ पाई ही प्रीति करती। यह ही समस्तंकर रीति। जेउ सुग्रीव दिवा निशी बाली भୟରେ व्याकुल होई रहुथिले, तांक शरीर बालीर आघातरे क्षत विक्षत होई जाइथिला एवं जहांक हृदय दारुण चिंतार जलुथिला, से ही सुग्रीवंकु बानर मानंकर राजा करिदेले। श्रीराम सतरे बड़ कृपालु स्वभावर प्रभु। जेउ माने जाणु जाणु एपरि प्रभुंकु त्याग करि दियंती, से माने काहेकि बा विपत्ति जालरे न पड़िबे। तापरे श्रीराम सुग्रीवंकु डकाइले एवं तांकु बहु प्रकारे राजनीति शिक्षा देले। प्रभु कहिले, हे बानरपति सुग्रीव, शुण, मु 14 वर्ष पर्यंत कौनसी नगर को जीवी नाही। ग्रीष्म ऋतु जाई वर्षा ऋतु आसीगलानी, तेणु मु एही पाख पर्वत रे ही बास करिबी। तुमे अंगद सहित राज्य शासन कर, किंतु सर्वदा मो कार्यटी मने रखिथिब। सुग्रीव फेरीजिबा परे श्रीराम जाई प्रवर्षण पर्वत रे बास कले। देवता माने पूर्वरु ही सही पर्वत रे गोटिए गुंफा सजाई रखिथिले। सेमाने आशा करिथिले जे कृपा निधान श्रीराम आसी किछि दिन सेठारे निवास करिबे। सुंदर वनभूमि कुसुमित होई शोभा पाउथाए। दल दल भ्रमर मधु लोभरे गुंजन करुथांती। प्रभु जेउ दिनु सेठाकु आसिले, सेही दिनु वनटी सुंदर कंद मूल फल और पत्रर प्राचुर्य पूर्ण होईगला। सही अनुपम और मनोहर पर्वत को देखी देवता मानक सम्राट श्रीराम अनुज सहित सेठारे निवास कले। देवता सिद्ध और मुनिगण भ्रमर पक्षी और पशु मानकर रूप धरी प्रभुंक सेवा करने को लगिले। रमापति श्रीराम आसी सेठारे बास करिबा दिनु बनटी मंगल स्वरूप होईगला। सेठारे सुंदर स्फटिक मणिर गोटिए अत्यंत उज्जवल शिला थाए। दुई भाई जाई ता उपरे आनंद रे बसंती। श्रीराम सान भाई लक्ष्मण को भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान संबंधी अनेक कथा कहूथांती। वर्षा काल रे आकाश को घोड़ाई रखिथिबा मेघ गर्जन करिबा बेले बड़ रमणीय दिसुथाए। सही सबु दृश्य देखी श्रीराम कहूथांती, हे लक्ष्मण, देख, वैराग्य रे अनुरक्त गृहस्थ माने जेपरि विष्णु भक्तों को देखिले आनंदित हुअंती, दल दल मयूर सेहीपरि मेघमाला देखि नाचुछंती। मेघ माने आसी आकाश रे एकत्र होई घोर गर्जन करुछंती। सीता विहीन होई जाइथिबारु मोर मन डरी जाइछि। दुष्टर प्रीति जेपरि स्थिर होई रहे नाही, बिजुलीर चमक सेपरि मेघरे स्थिर होई रहु नाही। विद्या लाभ करी विद्वान जेपरि नम्र होई जांती, जलपूर्ण मेघ सेहीपरि पृथ्वी आड़को नई आसी जल वर्षा करुछि। सन्थ जन जेपरि दुष्ट मानक वचन सह्य करि जांती, पर्वत सेहीपरि वर्षा बिंदुर आघात सही जाउछि। सामान्य किछि धन पाई गले दुष्ट माने जेपरि गर्वी होई मर्यादा छाड़ी दियंती, किछि वर्षा जल पाई छोट छोट नदी माने सेहीपरि कूल लंघी चलीछंती। मायारे जड़ित हेले जीव जेपरि दूषित होई जाए, माटी रे पड़िबा मात्रे वर्षा जल सेहीपरि गोलिया होई जाउछि। गोटिए गोटिए होई विभिन्न सद्गुण जेपरि सज्जनक निकट को चली आसे, वर्षा जल सेहीपरि एपटु सेपटु आसी सरोवर रे प्रवेश करुछि। जीव जेपरि
ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଲାଭ କଲେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ନଦୀର ଜଳ ସେହିପରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉଛି। ପାଷଣ୍ଡ ମତର ପ୍ରଚାର ବଢ଼ିଗଲେ ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥମାନେ ଯେପରି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଘାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସବୁଜ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ପଥ ସେହିପରି ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବେଙ୍ଗମାନେ ରଡ଼ୁଥିବାର ସୁନ୍ଦର ଧ୍ୱନି ଶୁଭୁଛି। ମନେ ହେଉଛି ସତେ ଯେପରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବେଦ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସାଧକର ମନରେ ବିବେକ ଉଦୟ ହୋଇଗଲେ ତାର ମନ ଯେପରି ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ ବୃକ୍ଷରେ ନବପଲ୍ଲବ କଅଁଳିବାରୁ ସେସବୁ ସେହିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସବୁଜ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସତେଜ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଅପଚେଷ୍ଟା ଯେପରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଅରଖ ଓ ଜବାସ ଗଛମାନଙ୍କରୁ ସେହିପରି ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଖୋଜିଲେ ବି କେଉଁଠି ଧୂଳି ଟିକିଏ ମିଳୁନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ଯେପରି ଧର୍ମକୁ ଦୂର କରିଦିଏ, ବର୍ଷା ସେହିପରି ଧୂଳିକୁ ଦୂର କରିଦେଇଛି। ଉପକାରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଯେପରି ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଥାଏ, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନା ହୋଇ ଧରଣୀ ସେହିପରି ସୁଶୋଭିତ ହେଉଛି। ରାତ୍ରିର ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଦାମ୍ଭିକମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି କି। ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ଭ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବାରୁ କିଆରୀର ପାଣି ସେହିପରି ହିଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ବୋହିଯାଉଛି। ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକେ ଯେପରି ନିଜ ଭିତରୁ ମୋହ, ମଦ ଓ ମାନ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିମାନ କୃଷକମାନେ ସେହିପରି କିଆରୀରୁ ଅନାବନା ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଧର୍ମ ଯେପରି ଛାଡ଼ି ପଳାଏ, ବର୍ଷା କାଳ ଆସିଯିବାରୁ ସେହିପରି ଚକ୍ରବାକ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ହରି ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେପରି କାମ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଊଷର ଭୂମିରେ ସେହିପରି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘାସଟିଏ ବି କଅଁଳୁ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ରାଜ୍ୟ ପାଇ ଯେପରି ପ୍ରଜାକୁଳର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜଳ ପାଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ସେହିପରି ନାନା ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯେପରି ବିଷୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପଥିକମାନେ ସେହିପରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। କୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେପରି କୁଳର ଉତ୍ତମ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ଜୋରରେ ପବନ ବହି ସେହିପରି ମେଘମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଉଥିବାରୁ ଆକାଶରେ ଆଉ ମେଘ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। କୁସଙ୍ଗ କଲେ ଯେପରି ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଓ ସୁସଙ୍ଗରୁ ଯେପରି ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ, ମେଘ ହେତୁ ସେହିପରି କେବେ କେବେ ଦିନ ବେଳେ ବି ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟି ଯାଉଛି ଓ କେବେ କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଦେଖ, ବର୍ଷା ଋତୁ ଅତିବାହିତ ହୋଇ ପରମ ସୁନ୍ଦର ଶରତ ଋତୁ ଆସିଗଲା। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲରେ ପୃଥିବୀ ଏବେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ସତେ ଯେପରି ବର୍ଷା ଋତୁ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ରୂପୀ ପାଚିଲା ବାଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସନ୍ତୋଷ ଯେପରି ଲୋଭକୁ ଶୋଷି ନିଏ, ଅଗସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଉଦିତ ହୋଇ ସେହିପରି ମାର୍ଗର ଜଳକୁ ଶୋଷି ନେଲାଣି। ନଦୀ ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ ମଦମୋହ ଶୂନ୍ୟ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପରି ନିର୍ମଳ ହୋଇ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷମାନେ ଯେପରି ମମତ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ନଦୀ ଓ ସରୋବର ଜଳ ସେହିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଅବସର ମିଳିଗଲେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯିବା ପରି ଶରତ ଋତୁ ଆସିଯିବାର ଜାଣି ଖଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କାଦୁଅ ନାହିଁ କି ଧୂଳି ନାହିଁ। ଏହାଫଳରେ ଧରଣୀ ନିର୍ମଳ ହୋଇ ନୀତି ନିପୁଣ ରାଜାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ପରି ଶୋଭା ପାଉଛି। ଅବିବେକ ଗୃହସ୍ଥ ଯେପରି ଧନ ଅଭାବ ହେଲେ ବିକଳ ହୁଏ, ଜଳ କମିଯିବାରୁ ମାଛମାନେ ସେହିପରି ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଯେପରି ସକଳ ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ସୁଶୋଭିତ ହୁଅନ୍ତି,
ଶରତ ଆକାଶ ସେହିପରି ବିନା ମେଘରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। କ୍ୱଚିତ୍ କେହି ଜଣେ ଅଧେ ଯେପରି ମୋର ଭକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି, ଏହି ଶରତ ଋତୁରେ ସେହିପରି ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ହରି ଭକ୍ତି ଲାଭ କରି ଚାରି ଆଶ୍ରମର ଲୋକେ ଯେପରି ନାନା ପ୍ରକାର ସାଧନା ରୂପୀ ଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରି ଦିଅନ୍ତି, ଶରତ ଋତୁ ଆସିଯିବାରୁ ରାଜା, ତପସ୍ୱୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଭିକ୍ଷୁକ ସେହିପରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ନଗର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେଣି। ହରିଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଯିବା ପରେ ଜୀବ ପାଇଁ ଯେପରି ଆଉ କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହେ ନାହିଁ, ଅଗାଧ ଜଳରେ ରହିଥିବା ମାଛମାନେ ସେହିପରି ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ସଗୁଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯେପରି ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି, ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଯିବାରୁ ସରୋବର ସେହିପରି ଶୋଭିତ ହେଉଛି। ଭ୍ରମରମାନେ ଅନୁପମ ଶବ୍ଦ କରି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଉଛନ୍ତି, ତଥା ପକ୍ଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ କଳରବ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯେପରି ଦୁର୍ଜନ ମନରେ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ରାତ୍ରି ଦେଖି ଚକ୍ରବାକ ମନରେ ସେହିପରି ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଶିବଦ୍ରୋହୀ ଯେପରି କେବେ ବି ସୁଖ ନ ପାଇ ସୁଖ ପାଇଁ ତୃଷିତ ହେଉଥାଏ, ଚାତକ ସେହିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃଷିତ ହୋଇ ରାବ ଛାଡ଼ୁଛି। ସନ୍ଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଯେପରି ପାପ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସେହିପରି ରାତି ସମୟରେ ଶରତ ଋତୁର ସକଳ ତାପ ହରଣ କରିନେଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ନିନିର୍ମେଷ ନୟନରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ଚକୋରମାନେ ସେହିପରି ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କଲେ ଯେପରି କୁଳନାଶ ହୋଇଯାଏ, ଶୀତ ଡରରେ ସେହିପରି ମଶା ଓ ଡାଁସମାନେ ନାଶ ହୋଇଗଲେଣି। ସଦ୍ଗୁରୁ ମିଳିଗଲେ ଯେପରି ସନ୍ଦେହ ଓ ଭ୍ରମ ସମୂହ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ଭରି ଯାଇଥିଲେ, ଶରତ ଋତୁ ଆସିବାରୁ ସେମାନେ ସେହିପରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେଣି। ବର୍ଷା ଋତୁ ବିତିଗଲା, ନିର୍ମଳ ଶରତ ଋତୁ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ହେ ଭାଇ, ସୀତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଟିକିଏ ସନ୍ଧାନ ପାଇଯିବି, ତେବେ କାଳକୁ ବି ଜୟ କରି କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ସେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଜୀବିତ ଥିବେ ମୁଁ ଯତ୍ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି। ସୁଗ୍ରୀବ ରାଜ୍ୟ, ରାଜକୋଷ, ନଗର ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ବି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲିଗଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଶରରେ ବାଳିକୁ ମାରିଥିଲି, କାଲି ଯାଇ ସେହି ଶରରେ ସେହି ମୂଢ଼କୁ ମାରିଦେବି। ଭଗବାନ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଉମା, ଯାହାଙ୍କ କୃପାରେ ମଦ ମୋହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କ୍ରୋଧବଶ ହୋଇପାରନ୍ତି? ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ମାତ୍ର। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ମୁନିମାନେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରୀତି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଏହି ଚରିତ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେଣି ଜାଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇ ହାତରେ ଶର ଧରି ପକାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଅସୀମ ଦୟାଳୁ ରଘୁନାଥ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଆରେ ବାବୁ, ସୁଗ୍ରୀବ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସଖା, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଭୟ ଦେଖାଇ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ, ମାରଧର କରିବୁ ନାହିଁ। ସେପଟେ କିଷ୍କିନ୍ଧା ନଗରୀରେ ପବନ କୁମାର ହନୁମାନ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁଗ୍ରୀବ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଭୁଲିଗଲେଣି, ତେଣୁ ସେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନତମସ୍ତକ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ସାମ, ଦାନ, ଦଣ୍ଡ, ଭେଦ ଚାରି ପ୍ରକାର ନୀତି ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ହନୁମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୁଗ୍ରୀବ ଭୀଷଣ ଡରିଗଲେ। କହିଲେ, ବିଷୟ ବାସନା ମୋର ଜ୍ଞାନ ହରଣ କରିନେଲା। ହେ ହନୁମାନ, ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବାନର ଦଳମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାକୁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଅ ଏବଂ ଖବର ଦେଇଦିଅ ଯେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଭିତରେ ଯେ ଆସି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେବ, ସେ ମୋ ହାତରେ ବଧ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ହନୁମାନ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଓ
ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଭୟ ପ୍ରୀତି ଓ ନୀତି ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ। ସବୁ ବାନର ନତମସ୍ତକ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସି ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଦେଖି ବାନରମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଧାଇଁ ପଳାଇ ଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନୁରେ ବାଣ ଚଢ଼ାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ନଗରଟାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ନଗର ସାରା ଲୋକେ ଭୟରେ ଥରହର ହେଲେ। ଏହା ଦେଖି ବାଳିପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମସ୍ତକ ଲଗାଇ ଅଙ୍ଗଦ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଭାବ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଭୟ ବାହୁ ତୋଳିଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଭରା ବାଣୀ ଶୁଣି ସୁଗ୍ରୀବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାକୁଳ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ହନୁମାନ, ଶୁଣ, ତୁମେ ତାରାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ ଓ ତାଙ୍କୁ ବିନତି କରି ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଶାନ୍ତ କର। ହନୁମାନ ତାରାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଯଶ ଗାନ କଲେ। ସେ ବିନୟପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଲେ ଓ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ପଲଙ୍କରେ ବସାଇଲେ। ତାପରେ ବାନର ରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ ଆସି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ବିଷୟ ପରି ମଦ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବିଷୟ ମୁନିମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ମୋହ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦିଏ। ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ବିଷୟୀ ଜୀବଟାଏ ମାତ୍ର। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ବିନୟ ବଚନ ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ଦୂତମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ପଠାଯାଉଛି, ପବନସୁତ ହନୁମାନ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ। ତାପରେ ରାମାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖି ଅଙ୍ଗଦ ଆଦି ବାନରମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ସୁଗ୍ରୀବ ଆନନ୍ଦରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଲେ ଯେଉଁଠାରେ କି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ରହୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ହୋଇ ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ମୋର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ତ ବଡ଼ ପ୍ରବଳ। ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ ହିଁ ମାୟା ଦୂର ହୁଏ। ହେ ସ୍ୱାମୀ, କି ଦେବତା, କି ମନୁଷ୍ୟ, କି ମୁନି, ସମସ୍ତେ ବିଷୟର ବଶ। ମୁଁ ପାମର ତ ସାମାନ୍ୟ ପଶୁଟାଏ। ପଶୁଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମୁକ ବାନରଟାଏ, ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ନୟନ ବାଣରେ କାମାନ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧ ରୂପୀ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଜାଗ୍ରତ ରହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ବି କ୍ରୋଧାନ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେ ଲୋଭର ଫାଶରେ ନିଜ ଗୋଳାକୁ ବନ୍ଧାଏ ନାହିଁ। ହେ ରଘୁନାଥ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସମାନ। ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସାଧନା ବଳରେ ମିଳେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ହିଁ କ୍ୱଚିତ୍ କେହି କେହି ଏହା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ କହିଲେ, ହେ ଭାଇ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ଭରତ ପରି ପ୍ରିୟ। ଏଥର ମନ ଲଗାଇ ସେହି ଉପାୟ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିବ। ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାନର ଯୂଥ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେଣେ ଚାହିଁବ ତେଣେ ନାନା ରଙ୍ଗର ଦଳ ଦଳ ବାନର ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଉମା, ସେହି ବାନର ସେନାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ସେହି ବାନରମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଗଣିବାକୁ ବସିବ, ଜାଣ ସେ ଏକ ମହାମୂର୍ଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାନର ଆସି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହେଉଥାନ୍ତି। ସେହି ସେନାରେ ଏପରି କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବାନର ନଥିଲା ଯାହାକୁ କି ଶ୍ରୀରାମ କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନଥିଲା, କାରଣ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରୂପ ତଥା ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଯେ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇ
ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ, ହେ ବାନରଗଣ, ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ତୁମେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଖୋଜ। ହେ ଭାଇମାନେ, ମାସକ ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ ଫେରି ଆସିବ। ଯେ ମାସେ କାଳ କଟାଇବା ପରେ ବି ସୀତାଙ୍କ ସମାଚାର ନ ନେଇ ଫେରି ଆସିବ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ହାତରେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣିଦେବା କ୍ଷଣି ବାନରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଅଙ୍ଗଦ, ନଳ, ହନୁମାନ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଡକାଇ ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ, ହେ ନୀଳ, ଅଙ୍ଗଦ, ଜାମ୍ବବାନ ଓ ହନୁମାନ, ତୁମେମାନେ ଧୀର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଚତୁର। ତୁମେ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ମିଶି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଅ। ସେ ଦିଗର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କ ସମାଚାର ପଚାରି ବୁଝ। ମନ, ବଚନ ଓ କର୍ମରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହା ଦେଖିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପିଠି ଦେଖାଇ ଓ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଦେଖାଇ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ତ ଛଳ କପଟ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସର୍ବଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ମାୟା ତ୍ୟାଗ କରି ପରଲୋକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବତ ସେବା ରୂପକ ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ସେପରି ସାଧନା କଲେ ଭବରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସକଳ ଶୋକ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ହେ ଭାଇ, ସକଳ କାମନା ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭଜନ କରିବା ହିଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଫଳ। ଯେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଗୁଣଜ୍ଞ ଓ ସେ ହିଁ ପରମ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ମାଗି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ତଥା ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଓ ନିଜ କର କମଳରେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସେବକ ବୋଲି ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ନିଜ ହାତରୁ ରତ୍ନ ମୁଦିଟି କାଢ଼ି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସୀତାଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇବ ଏବଂ ମୋର ପରାକ୍ରମ ଓ ବିରହ ବେଦନା କଥା ଜଣାଇ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ। ହନୁମାନ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। କୃପା ନିଧାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ସେ କର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିଲେ। ଯଦ୍ୟପି ଦେବତାମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ରାଜନୀତି ରକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି। ବାନରମାନେ ବନ, ନଦୀ, ସରୋବର, ପର୍ବତ ଓ ପାର୍ବତ୍ୟ ଗୁମ୍ଫାମାନ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜର ଦେହ ପ୍ରତି ମମତା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଯେବେ କେଉଁଠି କୌଣସି ରାକ୍ଷସ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଯାଉଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଏକା ଚାପୁଡ଼ାକେ ତା ପ୍ରାଣ ନେଇଯାଉଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପର୍ବତ ଓ ବନ ଭିତରେ ନାନା ଭାବରେ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। କୌଣସି ମୁନିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପଚାରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ଶୋଷରେ ସମସ୍ତେ ଛଟପଟ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟୋପାଏ ପାଣି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପାଣି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସମସ୍ତେ ଗହନ ବନ ମଧ୍ୟରେ ବାଟ ଭୁଲିଗଲେ। ହନୁମାନ ମନେ ମନେ ଅନୁମାନ କରିନେଲେ ଯେ ପାଣି ବିନା ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଚଢ଼ି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଚାହିଁଲେ। ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବନଭୂମିରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ସେହି ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଚକ୍ରବାକ, ବକ ଓ ହଂସମାନେ ଉଡ଼ୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ପକ୍ଷୀ ତା ଭିତରେ ପଶୁଥାନ୍ତି। ପବନ କୁମାର ହନୁମାନ ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସେହି ଗୁମ୍ଫାଟି ଦେଖାଇଦେଲେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଲେ ଓ ଅବିଳମ୍ବେ ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଭିତରେ ପଶି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉପବନ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ପୁଷ୍କରିଣୀରେ
ବହୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଥାଏ। ସେଠାରେ ଜଣେ ତପମୂର୍ତ୍ତି ନାରୀ ବସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୂରରୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେ ପଚାରିବାରୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବି ଶୁଣାଇଦେଲେ। ସବୁ ଶୁଣି ସେ କହିଲେ, ପାଣି ପିଅ। ଏଠାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ରସାଳ ଫଳ ଅଛି, ଖାଅ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କଲେ। ମିଠା ମିଠା ଫଳ ଦେଖି ଖାଇଲେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ସେହି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ପାଖରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ନିଜର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଇ ସାରି କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିଠାକୁ ଯିବି। ତୁମେମାନେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ତୁମେ ସୀତାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବ, ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଜିଲେ। ପୁଣି ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଆସି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ତପସ୍ୱିନୀ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରକାରେ ବିନତି ଜଣାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଅନପାଇନି ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ମହେଶ ବନ୍ଦିତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଚରଣ ଯୁଗଳକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏପଟେ ବାନରମାନେ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଅବଧି ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଥା ଭାଷା ହେଲେ, ହେ ଭାଇ, ଏବେ ସୀତାଙ୍କ ସମାଚାର ନ ନେଇ ଫେରିଯାଇ ବି କ'ଣ କରିବା? ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଉଭୟ ଦିଗରୁ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣ। ଏପଟେ ଆମେ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେପଟେ ସେଠାକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସୁଗ୍ରୀବ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ। ସେ ତ ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରେ ମୋତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଶ୍ରୀରାମ ହିଁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ। ସେଥିରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର କୌଣସି ବିଶେଷ କୃପା ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗଦ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏଥର ମରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବାନର ବୀରମାନେ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ବହୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରବୀଣ ଯୁବରାଜ, ଆମେ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ ନ କରି ଫେରିବା ନାହିଁ। ଏପରି କହି ସମସ୍ତେ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କୁଶ ବିଛାଇ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଗଲେ। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଜାମ୍ବବାନ କେତୋଟି ବିଶେଷ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ। ଜାଣି ରଖ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ଅଜେୟ ଓ ଅଜନ୍ମା। ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କଠାରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୀତି ରଖିଥିବାରୁ ଆମେ ସେବକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଦେବତା, ପୃଥିବୀ, ଗୋଜାତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହିତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସଗୁଣ ଉପାସକ ଭକ୍ତଗଣ ସକଳ ପ୍ରକାର ମୋକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ଲାଗି ରହନ୍ତି। ଜାମ୍ବବାନ ଏପରି ଭାବରେ ବହୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ଉପଦେଶ ବାଣୀ ପର୍ବତ କନ୍ଦରରେ ବସିଥିବା ଗୃଧ୍ର ସମ୍ପାତି ଶୁଣିପାରିଲେ। ବାହାରକୁ ଆସି ସେ ଦେଖନ୍ତି ତ ସେଠାରେ ବହୁ ବାନର ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଘରେ ବସି ରହିଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇଦେଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ମରୁଥିଲି। ପେଟ ପୂରା ଭୋଜନ କେବେ ବି ମିଳୁନଥିଲା। ବିଧାତା ଆଜି ଏକା ସାଥିରେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇଦେଲେ। ଗୃଧ୍ରର କଥା ଶୁଣିଦେବା କ୍ଷଣି ବାନରମାନେ ଭୟରେ ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେ। ଭାବିଲେ, ଏଥର ଜଣାପଡ଼ିଗଲା, ଆଜି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୃଧ୍ର ସମ୍ପାତିକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଜାମ୍ବବାନ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମନେ ମନେ ବିଚାର କରି ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ,
ଆହା, ଜଟାୟୁଙ୍କ ପରି ଧନ୍ୟ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏପରି ହର୍ଷ ଓ ଶୋକମୟ ବଚନ ଶୁଣି ସେହି ପକ୍ଷୀ ସମ୍ପାତି ବାନରମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ବାନରମାନେ ଡରିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ଜଟାୟୁଙ୍କ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପଚାରିଲେ। ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଇଲେ। ଭାଇ ଜଟାୟୁର ଅଦ୍ଭୁତ କୃତିତ୍ୱ ଶୁଣି ସମ୍ପାତି ବହୁ ପ୍ରକାରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ନେଇ ଚାଲ। ମୁଁ ଜଟାୟୁ ପାଇଁ ତିଳାଞ୍ଜଳି ଦେବି। ଏହି ସେବାର ପ୍ରତିଦାନରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ମୌଖିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଫଳରେ ତୁମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛ ତାଙ୍କୁ ପାଇଯିବ। ବାନରମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ସାନ ଭାଇ ଜଟାୟୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦି କ୍ରିୟା ସାରି ସମ୍ପାତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ କଥା କହି ବସିଲେ। ହେ ବୀର ବାନରଗଣ, ଶୁଣ, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆମର ନବଯୌବନ ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜ ସହି ନ ପାରି ଜଟାୟୁ ଫେରି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜରେ ମୋର ଡେଣା ଦୁଇଟି ଜଳିଗଲା। ମୁଁ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଗଲି ସେଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନାମରେ ଜଣେ ମୁନି ଥିଲେ। ମୋର ଦୁରାବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦୟା ଲାଗିଲା। ସେ ମୋତେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ମୋର ଦେହାଭିମାନ ଦୂର କରିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ରାଜା ହରଣ କରିନେବ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦୂତ ପଠାଇବେ। ସେହି ଦୂତମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପାଇଲେ ତୁ ପରମ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବୁ। ତୋର ଡେଣା କଅଳିଯିବ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା। ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କ ଠିକଣା କହିଦେବୁ। ମୁନିଙ୍କର ସେହି ବାଣୀ ଆଜି ସତ୍ୟ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କଥା ମାନି ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଲଙ୍କା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନଗରୀ ଅଛି। ସେଠାରେ ରାବଣ ନାମରେ ଜଣେ ସ୍ୱଭାବତଃ ନିର୍ଭୀକ ରାକ୍ଷସ ରହୁଛି। ସେଠାରେ ଅଶୋକ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଉପବନ ଅଛି। ସେହି ଉପବନରେ ସୀତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶୋକରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହଁ। କାରଣ ଆମ ଗୃଧ୍ରମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅପାର। ଏବେ ତ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲିଣି। ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେ 100 ଯୋଜନ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘି ପାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିବ, ସେ ହିଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୋତେ ଦେଖି ମନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଦେଖ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ଶରୀର କିପରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଡେଣା କଅଁଳି ଯିବାରୁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲିଣି। ଯାହାଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ପାପୀ ମଧ୍ୟ ଭବସାଗର ତରିଯାଆନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ହେଉଛ ତାଙ୍କର ଦୂତ। ତେଣୁ କାପୁରୁଷତା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କର। କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼। ଏପରି କହି ଗୃଧ୍ର ସମ୍ପାତି ଚାଲିଯିବା ପରେ ବାନରମାନଙ୍କ ମନରେ ବିସ୍ମୟ ଜାତ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାନର ନିଜ ନିଜର ବଳ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଭଲ୍ଲୁକରାଜ ଜାମ୍ବବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଏବେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲିଣି। ଦେହରେ ଆଉ ଆଗ ପରି ଟିକିଏ ହେଲେ ବଳ ନାହିଁ। ଖରାରି ଯେତେବେଳେ ବାମନ ଅବତାର ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୁବକ ଥିଲି। ମୋ ଦେହରେ ଖୁବ୍ ବଳ ଥିଲା। ବଳିଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲେ ଯେ ସେହି ବିରାଟ ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପରି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିଲି ଯେ ମାତ୍ର 2 ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ସେପରି ବିରାଟ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିଦେଇଥିଲି।
ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ, ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରିଯିବି ସତ, କିନ୍ତୁ ଫେରି ପାରିବି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଜାମ୍ବବାନ କହିଲେ, ତୁମେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହେଉଛ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତା। ତୁମକୁ କିପରି ପଠାଯାଇପାରିବ? ତାପରେ ଭଲ୍ଲୁକ ରାଜ ଜାମ୍ବବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ହନୁମାନ, ହେ ବଳବାନ, ତୁମେ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛ କାହିଁକି? ତୁମେ ପବନ କୁମାର, ବଳରେ ତୁମେ ଠିକ୍ ପବନ ପରି। ତୁମେ ହେଉଛ ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ହେ ବତ୍ସ, ଜଗତରେ ଏପରି କେଉଁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକି ତୁମେ କରିନପାରିବ? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ତ ତୁମେ ଅବତାର ନେଇଛ। ଏହା ଶୁଣିଦେବା କ୍ଷଣି ହନୁମାନ ପର୍ବତ ପରି ବିଶାଳକାୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଅଙ୍ଗକାନ୍ତି ଓ ତେଜମୟ ଶରୀର ଦେଖି ମନେ ହେଲା, ଇଏ ପର୍ବତରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁମେରୁ କି? ହନୁମାନ ବାରମ୍ବାର ସିଂହନାଦ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ଲବଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ଖେଳିଲା ପରି ଅକ୍ଳେଶରେ ଲଙ୍ଘନ କରି ଯାଇପାରିବି ଏବଂ ରାବଣକୁ ତାର ସହାୟକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂହାର କରି ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତକୁ ଓପାଡ଼ି ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବି। ହେ ଜାମ୍ବବାନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି, କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତୁମେ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ଜାମ୍ବବାନ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, କେବଳ ଏତିକି କର। ତୁମେ ଯାଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମାଚାର ଦିଅ। ତାପରେ କମଳ ନୟନ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜ ବାହୁବଳରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବେ। କେବଳ ଲୀଳା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ସେ ସାଥିରେ ବାନର ସେନା ନେବେ। ବାନର ସେନାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ଶ୍ରୀରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଦେବତା ଓ ନାରଦାଦି ମୁନିଗଣ ଭଗବାନଙ୍କ ତ୍ରିଲୋକ ପାବନୀ ସେହି ସୁନ୍ଦର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଯାହା ଶ୍ରବଣ, ବର୍ଣ୍ଣନ, ଗାନ ଓ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପରମ ପଦ ଲାଭ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ରଘୁବୀରଙ୍କ ଚରଣ କମଳର ମଧୁକର ତୁଳସୀ ଦାସ ସେହି ଯଶ ହିଁ ଗାନ କରୁଛି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଯଶ ହେଉଛି ଭବ ରୋଗର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ। ଯେଉଁ ନରନାରୀ ଏହା ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ତ୍ରିଶିରାର ଶତ୍ରୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କର ସକଳ ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ଯାହାଙ୍କର ତନୁ ନୀଳ କମଳ ସମ ଶ୍ୟାମଳ, ଶୋଭା କୋଟି କାମଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ନାମ ପାପ ରୂପୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବାରେ ବ୍ୟାଧ ସମାନ, ସେହି ରାମଙ୍କ ଗୁଣ ସମୂହ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରମ ଆବଶ୍ୟକ। ମାସ ପାରାୟଣ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ବିଶ୍ରାମ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ରାମଚରିତ ମାନସେ ସକଳ କଳି କଳୁଷ ବିଧ୍ୱଂସନେ ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ ସମାପ୍ତ। କଳିଯୁଗର ସମସ୍ତ ପାପ ବିନାଶକାରୀ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସର ଏହି ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ ସମାପ୍ତ ହେଲା। କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡ ସମାପ୍ତ।